कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बेटे नूं ईडी दे संमन ते रंधावा भड़के क्या केंद्र जिन्ना मर्जी धमका लवे वादे तो पिछे नहीं हटांगे। मजीठिया बोले किसानी तो ध्यान भटकाउण दी कोशिश। 27 अक्तूबर नूं जलंधर दे ईडी दफ्तर च पेश होणगे रणिंदर सिंह। रेलवे विभाग ने लिया 28 अक्तूबर तक पंजाब च माल गड्डियां ना चलाउण दा फैसला। किसान बोले केंद्र कर रही बचकानियां गल्लां, विरोधी भी होए मोदी सरकार दे दवाले। पराली साड़न दा पक्का हल कड्ढेगी केंद्र सरकार। 3 ਤੋਂ 4 दिनां च तैयार होवेगा नवा कानून, सुप्रीम कोर्ट च कीता दावा। कैनेडा च ब्रिटिश कोलंबिया दी सूबाई चोणां च पंजाबी मूल दे 8 उम्मीदवार जेतू। साडिया जगमीत सिंह दी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाल संबंधित। महबूबा मुफ्ती दे तिरंगे ते अपमान वाले बयान खिलाफ बीजेपी ने फहराया पीडीपी दफ्तर ते तिरंगा। पीडीपी च वधी बगावत, 3 लीडरां ने छड्डी पार्टी। किसानां ने अपने रेल रोको अंदोलन दे विच थोड़ी ਜਿਹੀ ढिल ਦਿੱਤੀ ਤੇ माल ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, पर हुण केंद्र सरकार ने माल ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ब्रेक लगा ਦਿੱਤੀ है। सरकार ने एक शर्त रखी है कि पहला यात्री ट्रेनां ਨੂੰ हरी झंडी ਦਿੱਤੀ जावे, फिर ही माल ਗੱਡੀਆਂ पंजाब दे विच ਚੱਲਣਗੀਆਂ। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ माल ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ पंजाब ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। रेलवे विभाग ने 25 अक्तूबर तो 4 दिनों के लिए पंजाब च माल गड्डियां दी एंट्री बैन कर दी है। माल गड्डियां नूं चालू करन दे लई केंद्र सरकार ने एक शर्त रखी है कि पहला पैसेंजर ट्रेनां नूं पंजाब च आउण दी इजाज़त दी जावे, फिर ही माल गड्डियां नूं शुरू किया जाएगा। अब जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होएगी? तो ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग का पार्ट होती हैं। तो रेलवे नेटवर्क पर परिचालन ऑपरेशन कैसे होना है, इसका प्लानिंग हम एक रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा कि परिचालन पूरे देश से प्राप्त इंडेंटों के आधार पर, रेक की उपलब्धता के आधार पर, मेंटेनेंस की नीड के आधार पर, सेफ्टी को ध्यान में रख करके किया जाता है और उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं चला सकते। इसलिए रेलवे के निर्णय लिया कि हम 23 तारीख की शाम को ही निर्णय लिया, 2 दिन बाद ही, कि भाई हम 2 दिन के लिए इनवर्ड का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था 24 और 25 में, लेकिन उसके बाद 25 तारीख को कल उसे 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ये शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि किसान जथेबंदियां ने रेलवे ट्रैक ते दिते धरने 'च थोड़ी ਜਿਹੀ ढिल दी सी ते समान लैके आउण दे लई ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਚਕਾਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। मैं उस बयान की घोर निंदा करदा, ये गैर जिम्मेवाराना बयान आ। उन्होंने जे कोई गल सी उन्होंने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल गल करनी चाहिए, जिन्हां दे कहण दे उत्ते किसान जथेबंदियां ने पहलां धरना चक के माल गड्डियां चलण की इजाजत दी है। किसान जथेबंदियां नाल ते गल करन दा टाइम मिल नहीं रहा, उन्हां दे जख्मां दे मरहम लाउण दी कोई गल कीती नहीं जा रही। इहो जे बयान अखबारां राहीं देना, इहदे नाल सिद्धा जिहड़ा भाजपा दा एजेंडा है हालात खराब करना, उन्हां नूं भड़काउणा, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 80% ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਟੋਲ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਟੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਈ ਕਾਮ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਆਪੇ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 80 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ABP ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2007 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 41 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਮਿਆਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ।
ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ HSBC ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2005 'ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ HSBC ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਕਰਾਂਤਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਜਕਰਾਂਤਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੇਕਓਵਰ ਕੀਤਾ। 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 100% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਜਕਰਾਂਤਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2007 'ਚ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਖੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮੈਰੀਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2011 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਜਕਰਾਂਤਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾ ਫਿਰੰਗੀ ਪਾਣੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਫਿਰੰਗੀ ਪਾਣੀ ਟਰਸਟ ਰਣਿੰਦਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਿਪਤੀ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ कर लिया गया। देखिए, कोर्ट केस उन्होंने इसलिए किया था कि उनको ये लगता था कि ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। अमरिंदर सिंह से खुद अगर मैं 2014 से 2018 के बीच में कहूँ तो 2 या 3 बार मैं अपने इंटरव्यू में ये सवाल पूछ चुका हूँ। तो और वो इस सारे का भंडा जो है वो मोदी सरकार और अरुण जेटली के सिर फोड़ते थे और कहते थे कि फ्रांस से झूठे दस्तावेज मंगवाए गए हैं जिसके आधार पर ये मुझे फिक्स कर रहे हैं, मेरे परिवार को फिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये पूरी इनकम टैक्स रिकॉर्ड की फाइल पढ़ी तो मैं भी हैरान था कि ये सारा मामला तो 2011 में UPA 2 के टाइम शुरू हुआ और जितनी भी CBDT की जांच हुई है वो तमाम दस्तावेज 2015 से पहले आ चुके थे। 2015 के बाद तो केवल वो दस्तावेज आए हैं जो इस ट्रस्ट से रणिंदर सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी साली के ट्रस्ट को न्यूजीलैंड में सारा अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे लगा कि ये 2011 और 2013 के मामले को आगे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। स्विस अकाउंट च नाम, पता, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, सौरे का नाम, साली का नाम ते दस्तखत सब कुछ रणिंदर का सी। फिर भी कदे रणिंदर ये मनन लई तैयार नहीं होए कि विदेशी खाते ते ट्रस्ट उन्हां दे ने, क्योंकि अजिहा करन नाल उन्हां नूं करोड़ां दी काली कमाई का हिसाब देना पैंदा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह लई सियासी संकट खड़ा हुंदा। पैसों के इस लैन देन उत्ते इनकम टैक्स विभाग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨਿਯਮ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 177 181 ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, ये आरोप इसलिए लगते हैं बार बार, राजनीतिक तौर पर इसलिए सियासत होती है क्योंकि अगर हम देखें 2016 में लुधियाना की कोर्ट में इनकम टैक्स ने सारे दस्तावेज रख दिए थे तो ईडी को इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। जब भी जिस मामले में देरी लगती है तो इस तरह से सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन ABP न्यूज़ पहले भी अपनी खबर पर अडिग था और मैं ये आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब हमने 2018 में ये खबर की तो अमरिंदर सिंह ने अमृतसर की कोर्ट से इस पर इंजक्शन ऑर्डर ले लिया था। हमने ये केस लड़ा और पूरे दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे कि हम कोई भी
चीज गलत नहीं कह रहे हैं, हमने सबको बराबर मौका दिया है। तो वो इंजंक्शन ऑर्डर की स्टे को अमृतसर की कोर्ट ने खत्म किया और बाद में अमरिंदर सिंह ने इस केस में समझौता किया। सो कुल मिलाकर उसी केस में अब दोबारा जो 2016 की जांच का हमने 2018 में हवाला दिया था, इनकम टैक्स की पूरी फाइल दिखाई थी और ये पूरा मामला मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, यूपीए 2 में जो है वो जांच का विषय बना था और सीवीडीटी की जांच हुई थी पूरे मामले पर। सो मेरा कहना यह है कि जो चीज सच और तथ्यों पर आधारित होती है वो अडिग रहती है, चाहे उसमें वक्त लग जाए। और अब अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र को बुलाया गया है, 27 अक्टूबर को उनको जालंधर में ईडी ऑफिस में पेश होकर इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि अमरिंदर शुरू से ही ये कहते आए कि उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है और उनके बेटे का भी ये कहना है कि मेरा कोई खाता या कोई ट्रस्ट विदेश में नहीं है, पर बावजूद उसके जो दस्तावेज हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं और उसको लेकर अब सियासत भी होगी, अब सवाल भी पूछे जाएंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। इन तमाम चीजों पर आगे भी जो है वो हमारी नजर बनी रहेगी। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੀਆਈਐਲ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Avoid especially the people who are old or people who have respiratory problems. They should avoid in the polluted areas and in coming out, especially in the mornings when you have those kind of stable atmospheric conditions. The pollutants are more, so you can avoid that. But as the time progresses, day you have little sunny and there is little slight mixing, may not be more mixing because wind speed is quite less and it's northwesterly and it's bringing pollutants, and whatever pollutants are being generated, hardly they are getting dispersed off because of our mixing heights are in the lower atmosphere are not very. ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। रेगुलर साइकिलिस्ट है, हफ्ते में 5 बार साइकिल करते हैं, बट पिछले 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि साइकिल चला नहीं पा रहे हैं। पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आज लग रहा था कि थोड़ा पोल्यूशन कम है, बट फिर भी जब मैंने और मेरे दोस्तों ने साइकिल चलानी शुरू करी तो शुरू से ही हमारी लंग्स में थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग हो रही है और पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन लेवल तो बढ़ ही रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग रोज़ सुबह पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पहले आराम से चला पाते थे, लेकिन अभी आज 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सुबह निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिट नहीं है एकदम से। अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम आ जाता है कि यार क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, कोरोना तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यही है, अब समझ में आ रहा है आराम से कि ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। पीपल आर एक्चुअली फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हमारे ग्रुप में सारे लोग बोलते थे कि पोल्यूशन है नहीं आना, तो हम लोग सोचते थे मजाक कर रहे हैं, हम उन्हें बस बहाने लेके मना कर देते थे। लेकिन अब हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह मैं और मेरा दोस्त साइकिल चला रहे थे और एकदम से बीच में हम दोनों ने बात करी। हमने कहा आज हम अकेले थे, एक्चुअली लोग इतने कम हो गए, हम लोग रोज़ 10-15 लोग होते थे, आज हम 2 रह गए और एक दूसरे से हम यही बात कर रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्चुअली पोल्यूशन ही है। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।